कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। हाँ हाँ हाँ। दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। हाँ हाँ हाँ। दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। हाँ हाँ हाँ। दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल। मैं अंशी हूँ, आदरणीय मुंशी को मेरा प्रेम, आप सबको मेरा प्रणाम। आज प्रेमचंद जयंती की प्रेमचंद के बारे में एक छोटा भाषण में हम प्रस्तुत करते हैं। प्रेमचंद हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध लेखक है। उनकी जन्म 31 जुलाई 1880 उत्तर प्रदेश से बनारस जिले में स्थित लमही गांव में हुआ था। दुनिया उन्हें मुंशी प्रेमचंद नाम से जानती है। ये उनकी नाम नहीं था, असली नाम धनवंत राय था। पिता का नाम आचार्य राय, माता का नाम आनंदी देवी। गोदान, गबन, गबन, सेवा सदन आदि प्रसिद्ध रचना ये है। उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1934 में 36 हुआ था। इतने कहकर मैं छोटा भाषण समाप्त हुई। धन्यवाद। आदरणीय अध्यापक जी और मेरे प्रिय साथियों, सबको मेरी प्रणाम। मैं आर्द्र पीवी 5वीं आ कक्षा में पढ़ती हूँ। आज 31 जुलाई मुंशी प्रेमचंद जी की 142वां जन्मदिन। इस अवसर पर उनके बारे में 2 शब्द कहने की अनुमति चाहती हूँ। मुंशी प्रेमचंद की यथार्थ नाम धनपत राय श्रीवास्तव है, जिनकी जन्म सन 1880 में वाराणसी में हुआ। पिता का नाम अजायब राय और माँ आनंदी देवी है। मुंशी जी ने हिंदी कथा साहित्य को युगांतर तक पहुंचा दिया, जिनकी कविता, कथा आदि न केवल साहित्य को बल्कि उस जमाने में चल रहे देशीय आंदोलन को भी बढ़ावा दिया। मुंशी जी ने पत्रिकाओं का संपादक के रूप में भी भूमिका निभाई। उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद की योगदान को देखकर उनको उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1934 में उनका निधन हुआ। उनकी योगदान न केवल साहित्य को बल्कि देशीय आंदोलन को भी बढ़ावा देने वाला था। उनकी सभी जन्मदिन पर देश उनके स्मरणा में पोस्टर स्टैम्प जारी किया। इतनी कहकर मेरी छोटी सी भाषण यहाँ समाप्त करना चाहती हूँ। सबको एक बार और मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।
നമസ്കാരം, ഞാൻ മേഘ. APS കടമ്പ സ്കൂളിലെ 5ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രേംചന്ദിൻ്റെ ചില കൃതികളാണ്. शतरंज की खिलाड़ी, पूस की रात, बड़े भाई साहब, बड़े घर की बेटी, कफन, नमक का दरोगा, കൂട്ടുകാരെ, ഞാൻ ഹന ബക്കർ. 20ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഹിന്ദി ഉറുദു സാഹിത്യത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ സാഹിത്യകാരൻ, മഹത് കലാകാരനായ പ്രേംചന്ദ്, നവാബ് റായ്, മുൻഷി പ്രേംചന്ദ് എന്നീ തൂലികാ നാമങ്ങളുള്ള ഈ സാഹിത്യകാരന്റെ യഥാർത്ഥ പേര് ധൻപത് റായ് ശ്രീവാസ്തവ് എന്നാണ്. 1907 പ്രേംചന്ദ് തന്റെ ആദ്യത്തെ 5 ചെറുകഥകളുടെ സമാഹാരം ജോസേവദൻ എന്ന പേരിലിറക്കി. എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളുടെ ഇടപെടലിൽ ഈ കൃതി തന്റെ മുന്നിൽ വച്ച് തന്നെ കത്തി നശിച്ചു. എന്നാലും പ്രേംചന്ദിന്റെ ആദ്യത്തെ ചെറുകഥ ദുനിയാ കെ സബ്സെ അൻമോദൻ 1907 പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് പ്രേംചന്ദിന്റെ ചെറുകഥയിലൂടെ പോയാലോ? ദോ ബൈലോൻ കി കഥ. 2 കാളകളുടെ സ്നേഹത്തിന്റെയും സത്യസന്ധതയുടെയും കഥയാണ് ഇത്. ജൂരി എന്ന കർഷകൻ വളർത്തിയ 2 കാളകളാണ് ഹീര, മോത്തി. ഹീരയും മോത്തിയും അവരുടെ ഉടമസ്ഥനോടൊപ്പം സന്തോഷത്തോടെ താമസിക്കുകയാണ്. വയറു നിറച്ച് വെള്ളവും പുല്ലും കഴിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കും. ഇവരുടെ സ്നേഹവും ഐക്യവും കണ്ട് ഒരിക്കൽ പോലും ജൂരിക്ക് കാളകളെ തല്ലേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെയിരിക്കെ ജൂരിയുടെ ഭാര്യയുടെ സഹോദരൻ കൃഷിപ്പണിക്കായി തൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കാളകളെ കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ നിന്ന് മടുത്ത് ഹീരയും മോത്തിയും ജൂരിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. പലതവണയായി വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയ കാളകളെ ജൂരിയോടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് മറ്റുള്ള അവരുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ജൂരിയുടെ അടുത്ത് തന്നെ എത്തുമായിരുന്നു. ശിഷ്ടകാലം ജൂരിയോടൊപ്പം ഹീരയും മോത്തിയും ജീവിക്കുന്നതാണ് കഥ. ഉപന്യാസ സാമ്രാട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രേംചന്ദ് 14 നോവലുകളും 300-നടുത്ത് ചെറുകഥകളും മറ്റ് ഭാഷകളിൽ നിന്ന് ഹിന്ദിയിലേക്ക് मैं आदर्शा हूँ, आदरणीय गुरुजनों और मेरे प्रिय दोस्तों, आप सबका मेरा प्रणाम। आज प्रेमचंद जयंती है। प्रेमचंद के बारे में एक छोटा भाषण में यहाँ प्रस्तुत करती हूँ। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास लंकी गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम मुंशी अजायब राय था। जब प्रेमचंद 7 साल के थे तभी उनकी माता के देहांत हो गया। 16 साल के होने पर उनके पिता का भी देहांत हो गया। प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव प्रेमचंद के बच्चे हैं। प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। आरंभ में वे नवाब यहाँ के नाम से उर्दू में लिखता थे। प्रेमचंद की हिंदी में प्रकाशित पहला उपन्यास द सवासकर यह भूल रूप से उन्होंने बारे में उसने नाम से पहले उर्दू में लिखा था। 8 अक्टूबर 1924 को प्रेमचंद देहांत हो गए। मेरा छोटा भाषण में यहाँ समाप्त हुई। धन्यवाद। ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, സഹപാഠികളെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഇന്ന് മുൻഷി പ്രേംചന്ദിന്റെ ജന്മദിനമാണല്ലോ.
ഞാൻ ആർദ്ര PV ഇന്നിവിടെ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു ലഘുവിവരണവും ഈദ്ഗാഹ് എന്ന കഥയുടെ കഥാപരിചയവുമാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഹിന്ദി ഉറുദു സാഹിത്യ മേഖലയിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത വ്യക്തിയാണ് മുൻഷി പ്രേംചന്ദ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ നാമം ധൻപത് റായ് ശ്രീവാസ്തവ് എന്നാണ്. അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് 1880 ജൂലൈ 31 വാരണാസിയിലെ ലംഹി എന്ന കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിലാണ്. 1936 ഒക്ടോബർ 8 അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു. വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ മദ്രസയിൽ ഉറുദു, പേർഷ്യൻ എന്നീ ഭാഷയിൽ പഠനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ തുടക്കം. അങ്ങനെ പുസ്തക വിൽപ്പനയിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള സാഹചര്യം ലഭിച്ചതോടുകൂടി പുസ്തകങ്ങളുമായും സാഹിത്യവുമായും അദ്ദേഹത്തിന് അടുക്കാൻ സാധിച്ചു. പിന്നീട് വളർന്ന് ഒരു അധ്യാപകനായി തുടർന്നു. ഈ ജീവിതത്തോടൊപ്പം സാഹിത്യ ലോകത്തെയും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് പിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു. 300ഓളം ചെറുകഥകളും 14 നോവലുകളും അടങ്ങുന്ന ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹിത്യ സൃഷ്ടി തന്നെ അദ്ദേഹം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി തന്നു. ഒരു സാഹിത്യകാരൻ എന്നതിലുപരി സാഹിത്യ ലോകത്തിന്റെ സാമ്രാട്ട് എന്ന പദവിയും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു. 1921 ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ഗാന്ധിജിയുടെ ആഹ്വാനം ശിരസ വഹിച്ചുകൊണ്ട് തനിക്ക് ലഭിച്ച സർക്കാർ ഉദ്യോഗം രാജിവെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മഹാനായ ദേശസ്നേഹിയായി 1936 മരണം വരെ അദ്ദേഹം സാഹിത്യ ലോകത്ത് സജീവമായിരുന്നു. ഒരുപാട് പരാധീനതകളും ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അവസാന കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും മരണം വരെ അദ്ദേഹം സാഹിത്യങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു, ഭാഷയെ സ്നേഹിച്ചു. ഗോദാൻ, ദോ പൈലോ കിങ് ഗദ, ഖഫൻ, ഈദ്ഗാഹ്, സേവാസദൻ, എണ്ണിയാലും മിണ്ണിയാലും പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ വലിയ ആളുകൾ വരെ വായിക്കുവാനും വായിച്ചാസ്വദിക്കുവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന സൃഷ്ടികൾ. ഈദ്ഗാഹ് 1938 ഉറുദു ഭാഷയിൽ പുറത്തിറങ്ങി പിന്നീട് ഹിന്ദിയിൽ തർജ്ജമ ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു മനോഹരമായ ചെറുകഥ. അച്ഛനും അമ്മയും നഷ്ടപ്പെട്ട കേവലം 4 വയസ്സു മാത്രം പ്രായമുള്ള ഹാമിദ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു കൊച്ചു ബാലന്റെ കഥ. പെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ കേവലം 4 പൈസയുമായി പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കാൻ വന്ന കൊച്ചു ബാലന്റെ കഥ. കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളിപ്പാട്ടങ്ങളും പലഹാര സാധനങ്ങളും മറ്റു പല സാധനങ്ങളും വാങ്ങുമ്പോഴും വയറു നിറയെ പലഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോഴും ഇതൊന്നും വാങ്ങാതെ, ഇതൊന്നും കഴിക്കാതെ ആ സമയം മുത്തശ്ശിയെ ഓർത്ത് മുത്തശ്ശിക്ക് വേണ്ടി ആ 4 പൈസ കൊണ്ട് ഒരു കൊടിൽ വാങ്ങി. ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മുത്തശ്ശിയുടെ കൈ പൊള്ളാതിരിക്കാൻ ആ ബാലനെ മുത്തശ്ശിയോടുള്ള നിറഞ്ഞ സ്നേഹമാണ് ഇവിടെ വരച്ചു കാട്ടുന്നത്. നന്ദി, നമസ്കാരം. नमस्ते, मेरा नाम फातिमा गज़ल ओके। गाँव की वारी मेरी की कहानी, महिमा तुम्हारी किसने ही जानी। गाँव के वारी मेरी की कहानी, महिमा तुम्हारी किसने ही जानी। लहना उर्दू से शुरू की हाँ, हिंदी में इतिहास रच दिया। लहरा उर्दू से शुरू की हाँ, हिंदी में इतिहास रच दिया। सीधा सादा दंग अपनाती, गांधीवादी रूप दिखाती। इसे दे प्रेमचंद हमारी कुछ न कहती उर्बे जानी। गाँव के वारी मेरी की कहानी, महिमा तुम्हारी किसने ही जानी। धन्यवाद। दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। दिल हमको कभी
समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। हाँ हाँ हाँ। दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। हाँ हाँ हाँ। दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। हाँ हाँ हाँ। दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल मैं अंशी हूँ। आदरणीय मुझसे को मेरा प्रिय दोस्तों, आप सबको मेरा प्रणाम। आज प्रेमचंद जयंती है। प्रेमचंद के बारे में एक छोटा भाषण में हम प्रस्तुत करते हैं। प्रेमचंद हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध लेखक है। उनकी जन्म 31 जुलाई 1880 उत्तर प्रदेश से बनारस जिले में स्थित लमही गांव में हुआ था। दुनिया उन्हें मुंशी प्रेमचंद नाम से जानती है। ये उनकी नाम नहीं था, असली नाम धनवंत राय था। पिता का नाम आचार्य राय, माता का नाम आनंदी देवी। गोदान, गबन, गबन, सेवा सदन आदि प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1934 में 36 हुआ था। इतने कहकर मैं छोटा भाषण समाप्त हुई। धन्यवाद। आदरणीय अध्यापक जी और मेरे प्रिय साथियों, सबको मेरी प्रणाम। मैं आर्द्र पीवी 5वीं आ कक्षा में पढ़ती हूँ। आज 31 जुलाई मुंशी प्रेमचंद जी की 142वां जन्मदिन। इस अवसर पर उनके बारे में 2 शब्द कहने की अनुमति चाहती हूँ। मुंशी प्रेमचंद की यथार्थ नाम धनपतराय श्रीवास्तव है, जिनकी जन्म सन 1880 में वाराणसी में हुआ। पिता का नाम अजायब राय और माँ आनंदी देवी है। मुंशी जी ने हिंदी कथा साहित्य को युगांतर तक पहुंचा दिया, जिनकी कविता, कथा आदि न केवल साहित्य को बल्कि उस जमाने में चल रहे देशीय आंदोलन को भी बढ़ावा दिया। मुंशी जी ने पत्रिकाओं का संपादक के रूप में भी भूमिका निभाई। उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद की योगदान को देखकर उनको उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 में उनका निधन हुआ। उनकी योगदान न केवल साहित्य को बल्कि देशीय आंदोलन को भी बढ़ावा देने वाला था। उनकी सभी जन्मदिन पर देश उनके स्मरणा में पोस्टर स्टैम्प जारी किया। इतनी कहकर मेरी छोटी सी भाषण यहाँ समाप्त करना चाहती हूँ। सबको एक बार और मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। നമസ്കാരം, ഞാൻ മേഘ. APS കടമ്പ സ്കൂളിലെ 5ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രേംചന്ദിൻ്റെ ചില കൃതികളാണ്. शतरंज की गिलाड़ी, पूस की रात, बड़े भाई साहब, बड़े घर की बेटी, कफन,
സാഹിത്യകാരൻ മഹത് കലാകാരനായ പ്രേംചന്ദ്, നവാബ് റായ്, മുൻഷി പ്രേംചന്ദ് എന്നീ തൂലികാ നാമങ്ങളുള്ള ഈ സാഹിത്യകാരന്റെ യഥാർത്ഥ പേര് ധൻപത് റായ് ശ്രീവാസ്തവ് എന്നാണ്. 1907 പ്രേംചന്ദ് തന്റെ ആദ്യത്തെ 5 ചെറുകഥകളുടെ സമാഹാരം ജോസേവദൻ എന്ന പേരിലിറക്കി. എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളുടെ ഇടപെടലിൽ ഈ കൃതി തന്റെ മുന്നിൽ വച്ച് തന്നെ കത്തി നശിച്ചു. എന്നാലും പ്രേംചന്ദിന്റെ ആദ്യത്തെ ചെറുകഥ ദുനിയാ കെ സബ്സെ അൻമോദൻ 1907 പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് പ്രേംചന്ദിന്റെ ചെറുകഥയിലൂടെ പോയാലോ? ദോ ബൈലോങ്കി കഥ. 2 കാളകളുടെ സ്നേഹത്തിന്റെയും സത്യസന്ധതയുടെയും കഥയാണ് ഇത്. ജൂരി എന്ന കർഷകൻ വളർത്തിയ 2 കാളകളാണ് ഹീര, മോത്തി. ഹീരയും മോത്തിയും അവരുടെ ഉടമസ്ഥനോടൊപ്പം സന്തോഷത്തോടെ താമസിക്കുകയാണ്. വയറു നിറച്ച് വെള്ളവും പുല്ലും കഴിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കും. ഇവരുടെ സ്നേഹവും ഐക്യവും കണ്ട് ഒരിക്കൽ പോലും ജൂരിക്ക് കാളകളെ തല്ലേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെയിരിക്കെ ജൂരിയുടെ ഭാര്യയുടെ സഹോദരൻ കൃഷിപ്പണിക്കായി തൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കാളകളെ കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ നിന്ന് മടുത്ത് ഹീരയും മോത്തിയും ജൂരിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. പലതവണയായി വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയ കാളകളെ ജൂരിയോടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് മറ്റുള്ള അവരുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ജൂരിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് എത്തുമായിരുന്നു. ശിഷ്ടകാലം ജൂരിയോടൊപ്പം ഹീരയും മോത്തിയും ജീവിക്കുന്നതാണ് കഥ. ഉപന്യാസ സാമ്രാട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രേംചന്ദ് 14 നോവലുകളും 300-നടുത്ത് ചെറുകഥകളും മറ്റു ഭാഷകളിൽ നിന്ന് ഹിന്ദിയിലേക്ക് मैं आदर्शा हूँ। आदरणीय गुरुजनों और मेरे प्रिय दोस्तों, आप सबका मेरा प्रणाम। आज प्रेमचंद जयंती है। प्रेमचंद के बारे में एक छोटा भाषण में यहाँ प्रस्तुत करती हूँ। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास लंकी गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम मुंशी अजायब राय था। जब प्रेमचंद 7 साल के थे तभी उनकी माता के देहांत हो गया। 16 साल के होने पर उनके पिता का भी देहांत हो गया। प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव प्रेमचंद के बच्चे हैं। प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। आरंभ में वे नवाब यहाँ के नाम से उर्दू में लिखता थे। प्रेमचंद की हिंदी में प्रकाशित पहला उपन्यास था सेवासदन। यह भूल रूप से उन्होंने बारे में उसने नाम से पहले उर्दू में लिखा था। 8 अक्टूबर 1924 को प्रेमचंद देहांत हो गए। मेरा छोटा भाषण में यहाँ समाप्त हुई। धन्यवाद। ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, സഹപാഠികളെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഇന്ന് മുൻഷി പ്രേംചന്ദിന്റെ ജന്മദിനമാണല്ലോ. ഞാൻ ആർദ്ര PV ഇന്നിവിടെ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു ലഘു വിവരണവും ഈദ്ഗാഹ് എന്ന കഥയുടെ കഥാപരിചയവുമാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഹിന്ദി ഉറുദു സാഹിത്യ മേഖലയിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത വ്യക്തിയാണ് മുൻഷി പ്രേംചന്ദ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ നാമം ധൻപത് റായ് ശ്രീവാസ്തവ് എന്നാണ്. അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് 1880 ജൂലൈ 31 വാരണാസിയിലെ ലംഹി എന്ന കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിലാണ്. 1936 ഒക്ടോബർ 8 അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു.
വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ മദ്രസയിൽ ഉറുദു, പേർഷ്യൻ എന്നീ ഭാഷയിൽ പഠനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ തുടക്കം. അങ്ങനെ പുസ്തക വിൽപ്പനയിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള സാഹചര്യം ലഭിച്ചതോടുകൂടി പുസ്തകങ്ങളുമായും സാഹിത്യവുമായും അദ്ദേഹത്തിന് അടുക്കാൻ സാധിച്ചു. പിന്നീട് വളർന്ന് ഒരു അധ്യാപകനായി തുടർന്നു. ഈ ജീവിതത്തോടൊപ്പം സാഹിത്യ ലോകത്തെയും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് പിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു. 300ഓളം ചെറുകഥകളും 14 നോവലുകളും അടങ്ങുന്ന ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹിത്യ സൃഷ്ടി തന്നെ അദ്ദേഹം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി തന്നു. ഒരു സാഹിത്യകാരൻ എന്നതിലുപരി സാഹിത്യ ലോകത്തിന്റെ സാമ്രാട്ട് എന്ന പദവിയും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു. 1921 ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ഗാന്ധിജിയുടെ ആഹ്വാനം ശിരസാവഹിച്ചുകൊണ്ട് തനിക്ക് ലഭിച്ച സർക്കാർ ഉദ്യോഗം രാജിവെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മഹാനായ ദേശസ്നേഹിയായി 1936 മരണം വരെ അദ്ദേഹം സാഹിത്യ ലോകത്ത് സജീവമായിരുന്നു. ഒരുപാട് പരാധീനതകളും ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അവസാന കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും മരണം വരെ അദ്ദേഹം സാഹിത്യങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു, ഭാഷയെ സ്നേഹിച്ചു. ഗോദാൻ, ദോ പൈലോ की गदा, കഫൻ, ഈദ്ഗാഹ്, സേവാസദൻ, എണ്ണിയാലും എണ്ണിയാലും പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ വലിയ ആളുകൾ വരെ വായിക്കുവാനും വായിച്ചാസ്വദിക്കുവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന സൃഷ്ടികൾ. ഈദ്ഗാഹ് 1938 ഉറുദു ഭാഷയിൽ പുറത്തിറങ്ങി പിന്നീട് ഹിന്ദിയിൽ തർജ്ജമ ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു മനോഹരമായ ചെറുകഥ. അച്ഛനും അമ്മയും നഷ്ടപ്പെട്ട കേവലം 4 വയസ്സു മാത്രം പ്രായമുള്ള ഹാമിദ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു കൊച്ചു ബാലന്റെ കഥ. പെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ കേവലം 4 പൈസയുമായി പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കാൻ വന്ന കൊച്ചു ബാലന്റെ കഥ. കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളിപ്പാട്ടങ്ങളും പലഹാര സാധനങ്ങളും മറ്റു പല സാധനങ്ങളും വാങ്ങുമ്പോഴും വയറു നിറയെ പലഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോഴും ഇതൊന്നും വാങ്ങാതെ, ഇതൊന്നും കഴിക്കാതെ ആ സമയം മുത്തശ്ശിയെ ഓർത്ത് മുത്തശ്ശിക്ക് വേണ്ടി ആ 4 പൈസ കൊണ്ട് ഒരു കൊടിൽ വാങ്ങി. ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മുത്തശ്ശിയുടെ കൈ കൊള്ളാതിരിക്കാൻ ആ ബാലന് മുത്തശ്ശിയോടുള്ള നിറഞ്ഞ സ്നേഹമാണ് ഇവിടെ വരച്ചു കാട്ടുന്നത്. നന്ദി, നമസ്കാരം. नमस्ते, मेरा नाम फातिमा गज़ल ओके। गाँवों की वारी मेरी की कहानी, महिमा तुम्हारी किसने ही जानी। गाँवों के वारी मेरी की कहानी, महिमा तुम्हारी किसने ही जानी। लहना उर्दू से शुरू की हाँ, हिंदी में इतिहास रच दिया। लहरा उर्दू से शुरू की हाँ, हिंदी में इतिहास रच दिया। सीधा सादा दंग अपनाती, गांधीवादी रूप दिखाती। इसे दे प्रेमचंद हमारी कुछ न कहती उर्बे जानी। गाँवों के वारी मेरी की कहानी, महिमा तुम्हारी किसने ही जानी। धन्यवाद.